بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bugünkü sabahımız Salatul Mariz. Üzürlü adamlar kantip namaz okuydu. Uşu boyunca болады inşallah. Namaz ушундай bir çoğun ibadat. İbadatların en negizi namaz. Ошондуктан üzür абалында дагы таштаганга болбойт. Азыр окуйбуз, Кудай кааласа, üzürlü болгон абалда дагы отуруп окусун, жатып окусун, туруп окусун, чалкалап окусун деген сүрөттөр айтылат. Demek namaz Allah Teala Subhanahu wa Taala inna sala kanat alal mu'minina kitaban mawquta degende bul bizge farz kılıngan negizgi nerse. İmtihan dagı kıyamet günü namazdan bolat birinci. Ошондуктан musulmandын en negizgi ibadatı bul namaz. Buga gaflet menen koş köngül mamle kılbaş gerek. Ошон үчүн бүгүnkү сабагыбыз inşallah bul salatul mariz, yani kesel adamdın, oruçan adamdın, üzürlü adamlar kantip namaz okuyup, uşul boyunca sabak kılabız inşallah. Oru, bu Allah Teala'nın bergen nimetlerinin bir nimeti. Oru dağın kede nimet bolat, kede azap bolat. Müslüman'a kelgen köpünçe orular, bu Allah Subhanahu wa Taala bir taraftan kelgen nimet bolat edilir. Sebebi Müslüman balası günah kılıp, günahlarını juvatırgan, жақсы amal kılbagandan keyin Allah Subhanahu wa Taala aga oru berет. Özü жақсы amaldары менен, salih amaldары менен günösүн жубагандан keyin Allah Subhanahu wa Taala ihtiyarsız, gayri ihtiyari болгон orulарды берет. Ошол orular аркылуу биздин толуп кеткен günöөлөрүбүздү Allah Taala жууп тазалайт. Ошентип биз Кудайдын астына таза болуп барганга жетишебиз. Ошон үчүн орудан көп чочугандан корккондун кажети жок. Аллахтын тарафынан берген чоң нематтардын бирөөсү. Бирок Аллахтан ору сурабаш керек. Allah'tan afiyet suraş gerek. Salullahal afiye. Allah'tan afiyet, den soğukluktan жақсы boluştuğunu, tınçlıklı suraş gerek. Allah'tan oruç, jaman nerse, oru surabaş gerek. Albatta oru dagı nimet, biroq аны suragan bolboyt. Eger kimge taqdirda жақсылык oru kelgen bolsa, aga sabır kılış gerek. Allah Subhanahu wa Taala oşol amalı menen juvalbagan günölörünü oru arkılуу juup tazalayt. Amalı menen jetpey turgan darajaga Allah Subhanahu wa Taala oşol oru arkılуу jetkizet. Ошон үчүн ору жаман нерсе эмес, бир тарафтан мусулманга берилген nimet. Ошондуктан хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иза маризал абд ау сафара, кутиба лаху мисла ма кана я'мал муқиман салихан." Муқиман сахихан, ау кама кала алейхи салату ва салам. Эгер бир бенде кесел болуп калса, же сапарга чыкса, ошол ибадаттарын аткара албай калса, ошол кесел учурунда дагы, муқим учурундагыдай, мусафир учурунда дагы Mukrim uçurundagындай, kesel uçurdagын, таза учурунда кандай амал кылган болсо, ошолордун баардыгынын сообуну Аллах Таалам берет деген. Ошон үчүн чочубаш керек. Жакшы амал кылып жүрүп, кокусу ооруп калган болсо, намаз жакшы окуй албай атат, Куран окуй албай атат, зикир кыла албай атат, кыжаат болушунун кереги жок. Жакшы учурунда жакшы амалдар көп кылган болсо, Аллах Субханаху ва Таала ооруган учурда дагы алардын сообуну өзү бере берет. Алланын рахматы кенен кеңири. Түшүнүктүү, ошон үчүн оору чочутурган нерсе эмес. Namazdın rükünleri, negizgi rükünleri biliyoruz, farzları bular. Qiyam, ruku, sajda, qiraat. Emi bir adam qiyamga qadir bolbay kalsa, je rükünlerinin birösünü atkara albay kala turgan bolsa, anda kantip namaz okuyt degen masele turат. Misалы, qiyamdagı rükün. Bir adam qiyamga qadir emes. Anda şariatımız oturup namaz okusun deydi. Oturup okusa, birok sajda kıla albayt, rükü kıla albayt, anda ima işara deydi. İşara menen okusun deydi. İşara kılganda rükünü mындай жүгүнөт, rüküye kelgende sajdana kalkanda көбүрөөк жүгүнөт. Ушинтип деле намаз окусун дейт. Отуруп деле намаз окусун дейт. Эгерде отуруп окуй албаса, жатып алып окусун дейт. Чалканчан жатсын дейт, ушинтип жатсын дейт. Кыбла тарафка бутун сунуп жатсын дейт. Эгер анда жата албаса, оң жамбашы менен жатсын, капталы менен. Болбосо сол капталы менен жатсын. Ушинтип болсо дагы намаз окусун дейт шариятыбыз. Eğer uşuntip деле окуй албаса, başı менен ишара да кыла албай калган болсо, андан эми намаз таахир кылынат. Жакшы болгондо казасын окуп берет, жакшы болбой калса, анда эмне болот? Анын мойнуна зиммасында каза калат, же болбосо сакыт болуп кетет кээ бир сүрөттөрүндө. Кыскасы, намаз жан чыгып кеткенге чейин
кутбай турган нерсе, окуй турган маселе. Биздин болгон эле ибадаттарыбыз 5 вак намаз. Орозо 1 жылда 1 келет. Хаж ар кимге насип кылбайт, алда 1 жылда 1 болот. Зекет да 1 жылда 1 болот. Болгон негизги маселе эмне экен? Намаз. Ошон үчүн хадис китептерди окусаңар, хадис китептериндеги эң чоң баб китабы сала. Китабы сала бүт эң чоң баб ошол намазды камтыган. Балдар 3 ай, 4 ай китабы сала окушат. Себеби эң негизги маселе болгон үчүн анын көрсөтмөсү дагы көп, шарттары да көп, анын маселелери да көп болгон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү баяндаган. Китабул Бухариде окусаңар, Бухариде 1000ден ашык хадис ушул намазга тиешел. 1000ден ашык хадистин өзү намазга тиешел. Ошондуктан бул намаз өтө эхтимам кыла турган нерсе. Эми намазды бир адам мен тура албаймын, отура албаймын, үркү кыла албаймын деп таштап койгонго болбойт. Көпчүлүк айтат, мен намазга жарабай калдым дейт. Бутум болбойт, белим болбойт, тура албаймын, окубай койсом да Кудай кечирет дейт. Жок, кечирбейт. Сен окушуң керек. Отуруп оку, жатып алып оку, бирдекеге сөөнүп оку, таштаба. Таштаганга болбойт. Ошон үчүн намазды тура албаган, үркү кыла албаган, сажда кылган үзүр менен таштаганга болбойт. Эгерде тура албаса, анда отурган абалда үркү сажда кылып, има ишара менен окусун дейт. Эгерде рүкү сажда да кыла албаса, анда юъмин бир рүкү ва суджуд. Рүкү сажданы дагы ишара менен кылат. Ишара менен рүкү кылат, ишара менен сажда кылат. Ал эми саждасын рүкүгө караганда пасыраак кылат. Экөө бирдей окуса болбой калат. Отуруп окуп атасың, рүкүң бир аз ийилсең, сажда төмөнүрөөк болуш керек, пасыраак болуш керек. Экөө бирдей окуса намаз болбой калат. Түшүнүктүбү? Демек отуруп оку дейт, отуруп окуй албасаң, анда сен сажда кылганда, рүкү кылганда пасыраак кылып окугун дейт. Эми үзүрлүү адамга сажда кыла албай турган болсо, ал адамга отуруп окусун дейт. Бирок бирдекени сажда кылыш үчүн көтөрүп койгон болбойт дейт. Макрух тахрими. Сажда кыла албаймын деп жастыкты, столду бирдекени коюп алган болбойт. Ошол сажда кылам деп. Сажда кылганга бирдеке коюлбайт. Сажда кылганда эчтеке жок болсо деле отурган жериңден мынтип ийилип койсоң, рүкүгө караганда пасыраак кылып, ушул жетет. Анан жастык, китеп же болсо стол коюп анан сажда кылам деген болбойт. Аны уламалар макрух деген. Отурган жериңде эле ийилип сажда кылып окуй бересиң. Ошондой эле бир адам турганга кадыр. Турса окуса болот. Бирок туруп окуганда оорусу күчөйүп кетет. Же көп тура албайт. Же болбосо бир жерден оорусу пайда болуп калышы мүмкүн дагы. Же башы айланат. Жыгылып калыш коркунуч турат. Мындай учурларда дагы отуруп окуганга уруксат берилет. Туруп окусаң ооруң күчөйүп кетет. Ооруга чыдай албайсың. Башың айланат, же башка бир оорулар болуп калышы мүмкүн. Анда шариятыбызда отуруп окусаң болот дейт. Бирок ушундай адамга дагы башында мүмкүн болушунча кыям кылган афзел. Жок дегенде такбир тахриман Аллаху акбар дегенде кыямда кылыш керек, турган абалында. Калган намазды отуруп улантыш керек. Түшүнүктүбү? Кээ бирлер булар болбосо эле кичинекей эле үзүр менен отуруп алат. Андай болбойт. Намазга чыдап окуй турган болсо, чыдап туруп окуш керек. Чыдатпай турган оору болсо, башың айланып жыгылып калыш коркунучу турса, анда сен эмне кыл? Отуруп окусаң жайыз. Бирок ошондой адамга дагы уламалар айтат, жок дегенде такбир тахриман Аллаху акбар дегенде кыямда айтсын дейт. Ошону айтып, андан кийин отуруп улансын дейт. Түшүнүктүбү? Жөнүн отурган болбойт. Эгерде бир адам такбир тахримага да жарабаса туруп айтканга, анда ал адам эми отуруп окуй берет, андан кыям толугу менен сакыт болот. Түшүнүктүбү? Эми бир адам туруп окуй албаса, анда отуруп окусун дейт. Отурганда дагы афзел тарикасы отурганда, мына ат-тахиятта отурабыз го, ошол тарика афзел тарикасы. Отуруп окуганда. Эгер антип отура албаса, бутунумду көтөрүп алып отурсун дейт уламалар. Бутунумдай кыблага сунган жакшы эмес, макрух. Намаз абалында дагы, намаздан сырткары абалда дагы кыблага бутту сунган макрух. Ошон үчүн эгерде мынтип отура албаса гана бутунум жазган жакшы сундуп кыблага. Болбосо ат-тахият учурунда отурган афзел. Андай кыла албаса, бутуну көтөрүп алып туруп, кыбланы карап отуруп окулат. Андай да кыла албаса, анда ал жаткан абалында отурат. Бая айттык, жаткан абалында башына бир аз жасы коюп коюлат, ошо менен кыбланы карап намазын уланта берет. Бирок жаткан абалында буту кыбла тарапта боло берет. Ага мүмкүн болбосо оң жамбашы менен
Болбосо сол тарапы менен каптал менен намаз окуганга туура келет. Бир аз жүзүнү эмне кылабыз, кыблага буруп коюлат. Эгер бир адам жатып алып, ишара менен дагы намаз окуй албай калса, андан намаз сакыт болот эми. Эгерде бир күндөн көп ушундай абалда болуп калса, намаз сакыт болот. Мисалы жатып деле башы менен да ишара кылып намаз окуй албай турган деңгээлге жетип калды. Карып калган, катуу ооруп калды. Анда эми намаз бир күндөн ашып кетсе сакыт болот эми. Казасы жок. Бир күндүн ичинде өзүнө келип калса, оңолуп калса, анда ал адам эмне кылат? Ошо намаздын казасын окуйт. Ал намаз калбайт. Ал намазынын казасын окуганга, болбосо фидиясын бергенге туура келет. Эгер ошол учурда жаш болгондо дагы намазынын казасын окубаса, ошол абалды өтүп кетсе күнөөкөр болот дейт. Демек, ошол ооруп аткан учурда дагы ошол окуп калган 2-3 күндүк, 1 күндүк намаздардын казасын окуганга аракет кылыш керек. Эгер окубай өтүп кетсе, ал учурда дагы уламалар күнөөкөр болот дейт. Жана бир нерсе, бир адамдын акылынан тайып калды, акылы жоголду, ыгма болду. Жыгылды, башка болду, талмасы кармап калды, өзүн билбей калды. Эгер ушундай абал бир күндөн көп болсо, намаз сакыт болот андан. Бир күндөн көп, 2 күн, 3 күн ушундай абалда болду, ал сакыт. Бир күндүн ичинде өзүнө келип калды кайра. Анда ошол канча намаз, 3 намазбы, 4 намазбы каза болгон болсо, ошол намаздардын казасын окуйт. Окуганга милдеттүү. Андан көп болсо, ал шариятыбызга сакыт дейт, намаздын окумай койсо боло берет. Эми дагы бир маселе, бир адам турган абалда намаз окуп атат эле. Кийин оору пайда болуп калды. Жакшы келдиң намазга, бисмилла, Аллаху акбар деп намазга кириштиң, оору келип калды. Бир жериң бериң ооруп калды, бутуң ооруп калды, тура албай калдың. Анда шарият отуруп окуй бер дейт. Ал үзүр. Отуруп окуй бересиң, отурган абалыңда рүкү, сажда кылып намазды уланта бересиң. Намазың боло берет. Албетте таза адам эле отуруп окуса намаз болбойт. Нафилдер болот. Таравихте дагы жеңилдик берилген. Бирок фарз намаздарында болбойт. Аларда таза адам отуруп алганда күнөөкөр болот. Намаз да болбойт. Себеби кыям фарз ага. Фарз ада болбогон үчүн намаз болбой калат. Бул эми таза адамга оору келгенде отуруп окуса болот. Экинчи сүрөтү, бир адам намаз окуп атат, намаз окуп аткан үзүрлүк болгон себептүү. Отуруп окуп аткан болду. Эми жакшы болуп калды. Мында кандай кылат деген маселе турат. Түшүнүңөрбү? Сен ооруган үчүн путуң ооруп атат, отуруп намаз окуп атасың. Белиң ооруп атат, отуруп намаз окудуң. Кийин белиң жакшы болуп калды, намаздын арасында, ичинде. Эми уламалар айтат, эгерде отуруп окуп аткан болсо, кыям кылып турсун дейт. Туруп уланта бересиң. Эгер рүкү сажданы дагы кылыш мүмкүн болуп калган болсо, анын 2 сүрөтү бар, биринчи сүрөтүндө рүкү сажда кылып койгон болсо, има ишара менен намазы батыл болот эми. Себеби ал адам таза болгон үчүн таза адамдардын намазын окуш керек эле. Ал эми ошол намазын эми кайрадан жаңыдан окуйт. Эгерде рүкү сажда кыла элек болсо, отурган учурунда рүкү сажда кылганга мүмкүнчүлүк келип калды, жакшы болуп калды. Анда намазын уланта берет рүкү сажда менен. Рүкү да кылат, сажда да кылат. Рүкү сажда кылып койгон болсо, анда намазы фасыл болуп калды алдыңкы сүрөтүндө. Себеби ал адамга туруп окуш, рүкү сажда кылыш важип болгондо, фарз болгондо, ошон үчүн намазы фасыл болот. Түшүнүктүүбү? Бул 2 сүрөтү болду. Бир сүрөтү отурган абалында рүкү сажда кылып койду, има ишара менен, колун бутун менен ишара кылып башы менен. Рүкү кылганга, сажда кылганга кадыр, намазы болбойт. Себеби таза адамдын өкмү деп калат ал. Экинчи сүрөтү отурган абалында рүкү сажда кыла элек, жакшы болуп калды. Эми ал туруп намаз улантып, рүкү сажда кыла берет, намазы толук боло берет. Түшүнүктүүбү? Эми бир адам истинжа кылганга кадыр эмес. Истинжа дегени ошо дааратканага баргандан кийин, улуу зара кылгандан кийин, же кичинекей болгондон кийин, ошол жат чыккан жерлер жууду айтат, истинжа деп. Истинжа кыла албай калды, мисалы колу иштебей калган, колу шал болуп калган, же колу жок, Кудай сактасын, ушундай бир себептер менен истинжа кыла албайт. Бул адам үзүрлүү адам. Бул адам кантип даарат алат деген маселе турат. Уламалар айтат, мындай учурларда андан истинжа сакыт болот. Истинжа кылбай эле намаз окуй берет. Истинжа кылбай эле намаз окуганга туура келет. Себеби башка адамга өзүнүн авратын көрсөткөн болбойт. Башка адамга өзүнүн баласы болсо деле, атасы болсо деле эмне көрсөткөнгө болбойт. Ошон үчүн ага истинжа кылганга болбойт.
Түшүнүктүүбү? Албетте эрди катын болсо ал башка маселе, алар бири бирге жардам берем десе жайыз. Бирок башка адамга бирөөдүн исин жакылдырганы дурус эмес. Андан көрө исин жакылбай эле намаз окуй берет. Исин сакыт болот. Эми бир адамдын ден соолугу таза учурларында намаздары каза болуп калды. Кийин ооруп калды. Ооруп калды дагы, ооруган учурда каза намаздарды окуйм десе, эми ошол кандай абал болсо, ошол абалда окуй берет. Мисалы, отуруп окуй алабы? Отуруп казаларын окуй берет. Жатып окуй алса, жаткан абалда казаларды окуй берет. Таштаган болбойт. Ошол ооруган учурда дагы казаларды окубай өлүп кетсе күнөөкөр болот. Ошон үчүн өлүмдөн коркуп, каза окуп алайын деген болсо, анда шариятыбызда жаткан абалында болсо дагы казаларын окуй бер дейт. Түшүнүктүүбү? Эгерде андай кылып окубаса, анда болбойт. Себеби намаз бул биздин милдетибиз, фарзыбыз, андан кутулбайбыз. Демек бир адам казалары көп, ден соолугу таза учурда окуган жок, кийин ооруп калды, жакшы болушунун дагы көзү жетпейт. Эми анда отурган абалында, жаткан абалында болсо дагы казаларынан кутулуп алайын, Алланын астына таза болуп барайын деген ниетте намаздарды калтырбай окуганга туура келет. Эгер бир адам жаткан жери төшөгү, шейшеби нажас болуп калган болсо, оору жатат, анын нажасты алыш мүмкүн эмес. Төшөктү алыш да мүмкүн эмес. Аны кыймылдатсаң, ага мүмкүн эмес. Доктор кыймылдатпа деген, кыймылдата албайсың. Ушундай учурлар болуп калат. Ал сийип койгон, кан төгүлгөн, нажас болуп калган негедир. Анда уламалар айтат, бул учурда дагы үзүр, ошол жерде намаз окуй берет. Ошол төшөктүн үстүндө, ошол шейшектин үстүндө намаз окуй берет. Эгерде аны алыш мүмкүн болсо, тазалап коюш мүмкүн болсо, анда аны жылдырып алып, же тазалап, анан таза жаткан жеринде окуйлат. Эгер тазалаш мүмкүн болбосо, өтө оор акыбал болсо, анда ошол жерде неме кылат, нажас менен чогуу эле намаз окуганга шарият уруксат берет. Ошондой эле бир адамга көзүнөн операция болду. Доктор айтты, көзүңдү башка каратпагын, жаткын деди чалканча. Башка нерсе кылбагын деди. Андай учурларда докторлор көрсөтмөсүгө жараша отурган абалында же жаткан абалында има ишара менен намаз окуй берет. Бирок намаз сакыт болбойт. Көбүнчө көз операция кылгандар айтат, эңкейгенге болбойт, караганга болбойт, буруганга болбойт дейт. Андай учурда жаткан абалында мүмкүн болушунча ишара кылып, ошол абалда намазды окуй бересиң. Намаз сакыт болбойт. Ошондой эле бир адам намазга кирди, имам аябай кыраатты узун кылып салды. Ал баягы катуу чарчаган себептүү бирдекеге сөөнүп окуса, уламалар жайыз деген экен. Бул да үзүр менен. Мына устунга сөөндү, дуалга сөөндү, бирдекеге сөөнүп окуду. Аябай узун кыраат болгон болсо жайыз дейт. Мисалы таравихте узун кыраат болгон учурларда аксакалдар, кээ бир адамдар, оорукчандар чачап калышы мүмкүн. Анда дуалга, же болбосо устунга, же бирдекеге сөөнүп окуса, бул дагы жайыз. Шарият уруксат берет. Дагы бир маселе, баягы кээ бир адамдар, аксакалдар, карыган энелер карыганда баягы акылы кирди чыкты болуп калат дагы, канча намаз окуганын билбей калат. Ушул учурда кантип намаз окулат деген маселе турат. Канча рекет экенин билбейт, Аллаху акбар деп баштайт дагы, 3 рекет окуду, 2 рекет окуду билбейт. Карып калган аксакал, карып калган эне билбейт. Кантип окуйт? Шариятыбыз айтат, аны жанында бирөө болсо айтып турсун дейт. Баласыбы, келиниби үйдө бирөө айтып турса, 3 рекет болду, 4 рекет болду, окуса жайыз буга. Башка адамга сырттан ил кумаса намаз бузулат. Бул мазуруга жайыз. Түшүнүктүбү? Бирөө айтып турса, айткан эмеси менен намаз уланта берет. Айта турган эч ким жок болсо, анда ал адам занны галип, өзүнүн галип күмөнүн алат. Ошо галип болгон күмөндүн негизинде намаз окуй берет. 3 рекет болду десе 3 рекет, 4 рекет, 4 рекет, өзүм галип 4 рекет окуп бүттүм десе, 4 рекет намаз болду, намазы боло берет. Эгерде 3-чү ахвалы эчтекени билбейт, галип занда жок, канча окуганын билбейт эчтекесини. Андай ал адам бир күндөн көп ушундай абалда өткөн болсо, эми намаз сакыт болот андан дагы. Бир күндөн көп ушундай абалда намаздын экенин да билбей калды, канча рекет экенин да билбей калды, истинжа эмне, таарат эмне билбей калган деңгээлге жеткен болсо, бир күндөн көп ушундай абалда өтүп кетти, эми ал адамдан намаз сакыт болот. Эми ал адамга намазды окуш зарылчылыгы жок. Түшүнүктүбү? Демек, шариятыбыз ушундай бир мен көрсөткөн бизге жолдо. Ошол акыркы демге чейин намаз оку дейт.
Акыркы деминге чейин намаз окуа. Акылың албай калды, күчүң жетпей калды, башыңды да ишара кыла албай калдың. Эми гана намаз менен сакыт болушу мүмкүн. Ага чейин сакыт болбойт. Ошон үчүн менин белим ооруйт, бутум ооруйт, мечитке бара албаймын, эңкей албаймын, сажда кыла албаймын дегендер үзүр болбойт. Же сажда кылсам мурундан кан агып кетет, гаймаритим бар, башка кылат дегендер да үзүр боло албайт. Жок дегенде субханаллах бир жолу фарзын ада кылып болсо да намаз окуш керек. Демек шариятыбызда туруп оку дейт, эң афзели, болбосо отуруп оку, болбосо жатып оку, сөөнүп оку, кандай болсун намаз оку, болбосо намаздан кутулбайсың дейт. Аллах субханала таала баарыбызды намазга бекем кылсын. Ар дайым намаз окуй турган кылсын. Намазды толук фарздары, сүннөттөрү, мустахабтары менен толук окуй турган кылсын. Эң негизги нерсе намаз. Намазыбыз толук болсо, Кудай кааласа, калган амалдар толук болот иншалла. Инна сала танха анил фахшаи вал мункар. Эгер намаздын ушул фарздары, важиптары, сүннөттөрү, мустахабтары толук болсо, жашообуз нур болот. Биз күнөөдөн сак болобуз, жамандыктан сак болобуз. Анан намаз окуган адамга Аллах субханала таала намаздын берекети менен жаман оорулардан сактайт. Намаз өзү жаман оорулардан сактайт, көптөгөн оорудан сактайт. Андан сырткары намазга бекем болгон адамды Алла таалам кыяматка чейин, акыркы өлүмгө чейин намаз абалында жакшы намаз окуганга товфик берет. Анан жакшы намаз окуп өлгөнгө да товфик берет. Алла таалам баарыбызды намаз окуп, намазда, саждада жан бергенге товфик берсин. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.